대한민국의 번영과 한반도의 항구적 평화를 위해 제시된 신북방 정책의 새로운 경제 지도. 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 문화적인 접근은 진입 장벽을 낮추고 Они пришли сюда очень серьезно и надолго. Они очень хорошо прочитали российский рынок. 공인된 품질과 기술력은 유라시아 대륙 한복판에서 그 가치를 꽃피우고 있습니다. 이 도로를 타고 쭉 가서 모스크바에서 또 베를린, 독일이나 이제 자원과 기술의 결합, 상생과 화합이라는 새로운 활로를 제시하고 있는데요. 부가가치의 어떤 실력이 북방 국가들과의 경제 협력을 증진함으로 해서 평화와 경제의 그 어떤 선순환 효과를 기대를 하고 있습니다. 북방 전역에 번지고 있는 대한민국의 에너지와 저력. 평화와 번영을 위한 대여정을 따라가 봅니다. 러시아 수도 모스크바에서 80km 떨어진 루자시. 이곳에 우리나라가 세운 큰 공장이 있습니다. 공장 크기만 48만 제곱미터, 축구장 60배에 달하는데요. 2006년에 가동을 시작한 이 공장은 러시아에서 한국 기업 최초로 생활 가전 생산 라인을 구축, 제품을 자체적으로 생산하고 있습니다. 냉장고, 세탁기 판매는 매년 증가 추세라는데요. 냉장고인가요? 예, 그렇습니다. 한국에서 보는 거하고는 좀 모양이 약간 다른 것 같아요. 예, 한국과는 달리 이제 가옥 구조가 원룸, 투룸 그런 좁은 가옥 구조이기 때문에 제품의 높이를 높이고 폭을 줄여서 공간 활용도를 최대 맥시마이즈한 그런 제품이라고 보시면 되겠습니다. 세탁기도 컴팩트한 사이즈가. 이 회사의 주요 전략은 모든 제품의 러시아 현지화. 더불어 시장의 다양성에도 박차를 가하고 있습니다. 러시아 국민들이 가장 원하는 그 사이즈에 맞게 개발하고 있고 좀 더 큰 제품으로 시장을 좀 바꾸려고 하는 그런 노력도 지금 같이 진행을 하고 있습니다. 주목할 점은 또 있습니다. 이 회사가 러시아와 인근 주변 국가의 고용 현황에도 큰 영향을 미치고 있다는 겁니다. 한 30% 정도는 인근 주민이고 일부 러시아 주변국에서 온 친구들도 굉장히 많이 있습니다. 러시아 내수 경기를 활성화하고 고용을 창출한다는 면에서는 좋은 이미지를 가지고 있습니다. 1,100여 명의 직원 중 20명의 한국인을 제외하면 모두 현지인으로 이루어진 회사. 근로자들 역시 기업에 대한 신뢰와 근무 만족도가 높아서 근속 근무자 비율이 높은 편입니다. Я работаю в качестве телевизора, ассистентом отдела. Вот, работаю 7 лет уже, работа очень нравится. 새로운 시장 개척을 위해 러시아에 진출했지만 상생의 의미를 다지며 기업 이미지도 함께 상승시키고 있는 겁니다. 2006년서부터 운동 시작하면서 그 금융위기 때도 저희들이 해외 유수 기업들이 다 떠났는데 저희들이 남아 있으면서 그러면서 신뢰를 좀 쌓았고 또 사회기업 활동으로 인해서 러시아의 국민들의 신뢰를 받고 있는 것 같습니다. 제품의 경쟁력, 기업의 긍정적 이미지는 높은 시장 점유율로 이어지고 있습니다. 냉장고, 세탁기, TV 등 날마다 러시아 사람들이 사용하는 가전제품 점유율에서 모두 상위권을 차지한 겁니다. 신북방 정책을 추진하고 있는 우리나라와 신동방 정책을 펴고 있는 러시아는 서로에게 중요한 교역 상대입니다. 한국은 주로 자동차와 부품을, 러시아는 원유나 나프타, 유연탄 등의 에너지 자원과 원자재를 수출하고 있습니다. 향후 러시아와의 협력이 확대될 것으로 예상되면서 양국 교역 품목도 늘어날 전망입니다. Сейчас в этот совет входит с корейской стороны более 120 компаний, крупнейших, такие как Wori Bank, CG Logistics, Lotte, LG,
С российской стороны тоже мы включили в рамку этого взаимодействия более 180 компаний из 22 регионов России, которые заинтересованы в корейском рынке и в привлечении корейских инвестиций сюда, в Россию. Я считаю, что если бизнес между нашими странами будет успешный, то и другие сферы, политические, культурные, тоже будут задействованы. 우리나라 기업의 마케팅 전략은 문화에 초점을 맞춘 차별화에 있습니다. 모스크바 중심가에 위치한 국내 기업의 자동차 전시장. 이날은 뭔가 좀 특별한데요. 전시장을 가득 메운 건 러시아 10대 청소년들입니다. K-팝에 맞춰 춤 연습에 열심인데요. 3, 4, руки крест, наверх, ладошки. И 1, 2, 3, 4. Запомнили? Под музыку. 원래는 자동차 전시장이지만 이날만큼은 러시아 청소년들 한류 체험장으로 변신. 전시장 한편엔 사물놀이까지 등장했습니다. 파란 눈의 사물놀이단. 한국 전통 문화에 대한 어색함은 공연을 하는 사람도 보는 사람에게서도 찾아볼 수 없습니다. Мы из центра Сиджон, школа Вонгбан. Это московский культурный центр в Москве. Там изучают, собственно, корейский язык и традиционная культура. Ну, поскольку самульнори и это очень такая уличная музыка, то мы всегда готовы, в принципе, выйти, потанцевать, развлечь людей. 청소년들 사이에 인기를 끌고 있는 한국 문화 열풍을 자동차 전시장 안으로 끌고 온 건데요. В первую очередь мы все-таки Hyundai — это корейский бренд, и, конечно, достаточно логично проводить здесь какие-то мероприятия, связанные с Кореей, как фестивали корейской кухни, фестивали корейской культуры. Тем более, что сейчас корейская культура в России очень популярна. И, конечно, мы тоже заинтересованы в приходе тинейджеров, в приходе молодого поколения, чтобы они знакомились с нашим брендом, с нашими ценностями как можно раньше. 한쪽에선 헤드폰을 끼고 뭔가를 보고 있네요. Девчонки, скажите, пожалуйста, что слушаете? Что слушаете? А как, на каком языке? Русском. Что это такое? Отель Дель Луна. Прошу прощения, сколько вам лет? 17. 17. 17. 한류의 인기는 대한민국의 인기로. Мы любим Корею. BTS что? И Корею, и BTS. 사랑해 한국, 한국입니다. 자연스레 제품 브로셔에도 손이 갑니다. 안녕하세요. 최근엔 러시아 사람들의 니즈와 기후 특성에 맞춘 모델이 인기를 끌고 있습니다. 러시아 시장 진출 후 경제 위기로 힘든 시기도 있었지만 끝까지 러시아 사람들 곁에서 신뢰를 지켜온 결과 러시아 거리의 자동차 5대 중 1대는 우리나라 회사에 찹니다. Сейчас корейские автомобильные бренды, они из иностранных производителей занимают первое место. Первое место на автомобильном рынке занимает российский бренд «Лада». Второе место занимает бренд Kia, и третье место занимает Hyundai. Этот рынок будет расти, поэтому корейские автопроизводители, они рассчитывают на долгосрочную перспективу, осуществляют здесь инвестиции, строят заводы. И, может быть, они сейчас не получают такую большую выгоду, но в будущем, заняв большую долю рынка, они будут номер один на рынке и будут получать прибыль, и здесь чувствуют себя очень хорошо. 무한한 자원과 시장이 펼쳐져 있는 러시아. 그곳에서 한국 기업들은 앞선 기술력과 신뢰로 경제 번영의 활로를 개척하고 있습니다. 그리고 이제 우리의 여정은 유라시아 한가운데 유럽과 아시아를 잇는 중앙아시아로 확대되고 있습니다.
특히 지난 4월 문재인 대통령이 중앙아시아 세 나라를 방문해서 협력을 강조하면서 중앙아시아에 대한 친북방 정책도 더욱 가속화될 전망. 이제는 교역과 인프라 투자 등 기존의 협력의 범위를 넘어 IT, 혁신산업기술, 보건의료, 우주 등 미래 성장 동력 분야의 협력을 발전시켜 나가야 한다고 봅니다. Екі халықтың мәдени және сауда байланыстары ұлы жібек жолы заманында өркендеп, ғасырлар бойы жалғасып келе жатқаны белгілі. Қазақ және корей тілдерінің Орал Алтай тобында болуы халықтарымыз тарихының ортақ екенін көрсетеді. 아시아 대륙 중앙부에 펼쳐진 광활한 땅. 그중 카자흐스탄은 한반도의 13배에 달하는 넓은 영토를 지닌 나라로 원유, 가스를 포함한 천연 자원 부국입니다. 우리나라와도 원유와 합금철, 화학기계와 자동차 등을 주고받는 교역 국가인데요. 그러나 막대한 면적을 자랑하는 카자흐스탄도 그 크기에 비해서 도로 환경은 열악하기만 합니다. 조금만 시 외곽으로 벗어나면 비포장의 좁은 길이 드러나기 시작합니다. 최근 카자흐스탄은 주변국과 카자흐스탄을 잇는 도로 개발에 힘을 쏟고 있습니다. 북쪽으로는 러시아, 동쪽으로는 중국과 몽골, 서남쪽으로는 다른 독립국가연합과 마주해서 그야말로 유라시아 교통물류의 핵심이라고 할 수 있습니다. 이 도로의 시공은 현지인들이 맡고 있지만 대한민국의 기술력 없이는 공사를 완성할 수가 없습니다. 바로 도로 시공 감리를 국내 기업이 맡고 있는 겁니다. 그러니까 지금 현재 2차선, 2차선 양쪽 선으로 해가지고 4차선이기 때문에 폭이 그 노경까지 해서 약 29m가 되겠습니다. 그래서 상당히 넓고 이 길이 실크로드를 대체할 새로운 교역로. 중국의 리양강 도시에서부터 그다음 위그르의 우르무치 도시로 해서 도로는 카자흐스탄을 관통해 다시 모스크바로 해가지고 모스크바에서 상페테르부르크로 가는 총 8,445km의 대륙간 그런 도로입니다. 네. 그 중에 카자흐스탄이 가운데 끼어서 네. 카자흐스탄 구간도 꽤 기네요. 예. 그렇죠? 대부분의 도로는 다 확장공사가 끝났습니다. 그리고 저희가 남은 96km만 2차선에서 4차선을 넓히면 완료가 되는 걸로 지금 하고 있습니다. 이 큰 사업에 우리 기업이 뛰어들게 된 건 카자흐스탄의 적극적인 초청 때문. 인근 국가 도로공사에서 두각을 나타낸 이 회사를 눈여겨보고 있던 겁니다. 조한경 부사장은 한국 업체의 기술력과 함께 한민족에 대한 오랜 신뢰가 큰 역할을 했다고 얘기합니다. 그 고려인들이 와서 굉장히 땀 흘린 그 대가라고 좀 보고 있습니다. 네. 고려인들의 역할이 여기 지금 한 10만 명이 아직도 좀 살고 있습니다. 지금 그분들의 그 노력이 한국 사람에 대한 이런 많은 이미지를 상당히 좋게 했기 때문에 한국 사람에 대한 친밀도가 상당히 큽니다. 네. 약 120개 민족으로 구성된 다민족 국가 카자흐스탄. 그중 고려인은 8번째 많은 민족으로 카자흐스탄에서 중추적인 역할을 하며 깊게 뿌리내리고 있습니다. 1937년 이 낯선 땅에 들어온 지 80여 년. 이제는 알마티 시내 한복판에 우리의 민족 극장을 세우기에 이르렀습니다. 이 장면만 보면 여기가 한국이라는 생각도 드는데요. 저는 사미와 덕신입니다. 저는 고가의 하늘입니다. 저는 김victoria입니다. 저는 최진희입니다. 잘했다. 쉬어. 왠지 성씨들이 낯설지 않죠? 성씨가 고려인 성씨인 거예요? 전부 다. 그래요? 예. 한번 고려인들은 성씨만 좀 읽어주세요. 저기 그니까
이 르보프 우리 그 극장장님 네. 이씨 우리 그 저기 연출가 김예레나 예 그리고 윤 게오르기 김조야 김라리사하고 뭐 최율랴 예. 고려 극장이 걸어온 길은 곧 우리 민족의 역사라고 해도 과언이 아닙니다. 강제 이주를 당한 후 고려인들은 우리의 전통과 문화를 보존하기 위해 노력해 왔습니다. 32년에 그러니까 나라에서 정확하게 그 고려 극장이라는 그 단어가 올랐어요. 여기 있던 거 아니네요. 아니죠. 원동에 원동이라고 하는 게 블라디보스토크. 블라디보스토크. 그래서 그 뭐 얼마 활동 못 하고 1937년에 아시다시피 광주 이주로 극장 배우들 일부분은 카자흐스탄 사모교육에 이동하게 됐고 다른 일부분은 우즈베키스탄으로 가게 됐습니다. 1937년 극동 연해주에 살던 한인들은 외모가 일본인과 닮아 스파이 활동을 할 수 있다는 이유로 스탈린 정부에 의해 모두 중앙아시아의 척박한 지역으로 강제 이주됐습니다. 그러나 고려인들은 특유의 생명력으로 이 땅에 뿌리내리게 되는데요. 제작진이 찾은 이날은 고려 극장의 전성기를 이끌었던 조정구 극장장의 생애를 다룬 공연 연습이 한창. 먹고 살기조차 힘든 상황이었지만 우리 문화를 잊지 않기 위해 단원들은 명맥을 이어갔고 이제는 카자흐스탄에서 손꼽히는 민족극장으로 우뚝 섰습니다. 이제 우리나라에서 2년에 한 번씩 그런 페스티벌, 그 연극제, 우리 민족 그 극장 연극제 해요. 그런데 우리 3번, 금년에 하고 그 2017년에 하고 2015년에 하고 제일 높은 상을 받았어요. 그 한국 사람들 다 그렇잖아요. 뭐 일한다면 열심히 하고 그런 사람들은 그러니까 존경 많이 받고 있어요. 지난 세기 빈손으로 이 철길에 올랐던 고려인들은 이제 중앙아시아와 한국을 잇는 중요한 연결고리가 되고 있습니다. 중앙아시아는 자원이나 이런 측면에서도 중요성이 있습니다. 물론. 그렇지만 무엇보다도 우리와 역사와 문화를 공유하고 있습니다. 우리 고려인이 지금 우즈베키스탄, 카자흐스탄에만 해도 한 30만이 거주를 하고 있습니다. 문화적인 그런 어떤 그 교류를 강화한다면 굉장한 그런 우리의 그 외교적 자산 그런 것이 될 수 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 카자흐스탄과 국경을 맞댄 우즈베키스탄. 이곳엔 중앙아시아에서 가장 많은 약 17만 명의 고려인이 거주하고 있습니다. 그 옛날 고려인들이 정착해 살던 타슈켄트의 이 마을에 이 나라에서 흔치 않은 소나무가 지켜지고 있는 건물이 있습니다. 나려온다 나려온다 포슬포슬 새송눈이 사분사분 나려온다 내 눈썹에서 물이 흐른다. 영락없는 한국 할머니들인데요. 사진 찍었지. 사실 이분들은 우즈베키스탄에 정착한 고려인 1세대입니다. 현재 40명의 고려인 할머니, 할아버지들이 이곳에 머물고 있습니다. 어떻게 사시나 방에 한번 가볼까요? 하나씩. 할머니 방이에요? 이 사진 누구예요? 손자예요? 손자는 어디 살아요? 시장 한국으로 일하러 갔어. 한국에 갔어요? 내 아들도 한국에 있고 만솔 조카도 있지. 만솔 한국에. 할머니는 몇 살 때 오셨어요? 여기 우즈베크 땅에. Вообще в Узбекистан. Когда попали? Сколько вам было лет? 3 года было. В 1937 году мне было 3 года. 3살 때? 어릴 때 생각 나세요?
어릴 때 기억이 있어요? Помните то, что было тогда? Хоть что-нибудь помните? Помню, эшелоны, все едут. 강제 이주 당시의 기억을 물으니 갑자기 얼굴이 슬퍼지는 할머니. Все же оставили там. 집에다 다 두고 거기서 необходимый 싹 가지고 가다 나니까 걔 둘이 있었어. 걔 둘이 있던 그게 그렇게 아까워. 그 양 따라오. 처음에 왔을 때 고려 사람 없었잖아요. 없었어, 진짜 없었어. 그때 우즈베키스탄 사람들이 야. 많이 도와줬어요? 많이 도와줬어. 우리 사람들 도와줬어. 엄마 우리 어이가 집을 우리를 내주고. 그래 임석이랑 끓이면 우리를 그 남이서리. 그러면 많이 이 우즈베 사람들 좋은 사람들이. 아 그래요? 좋은 사람들. 예, 사실 80여 년 전에 고려인들이 어렵게 도착했을 때 그 우즈벡 국민들이 어려운 가운데서도 고려인들을 가족으로 받아들이고 특히 부모를 잃은 아이들을 데려다가 자기 자식처럼 키우면서 친자녀보다 먼저 음식을 주고 공부할 재료를 줬답니다. 우리 민족 특유의 근면과 우즈벡 사람들의 도움으로 고려인분들이 자리를 잘 잡으셨어요. 어려울 때 우리 고려인을 도와준 우즈베키스탄. 아리랑 요양원 건물과 부지도 우즈베키스탄 정부가 무상으로 준 겁니다. 지금은 현지인 스태프들과 함께 한국국제보건의료재단에서 직접 운영하고 있습니다. 한국과 우즈베키스탄 두 나라 우정의 상징이 된 이곳. 지난 4월에는 김정숙 여사가 우즈베키스탄 영부인과 함께 아리랑 요양원을 방문해서 화제를 낳기도 했습니다. 문재인 대통령과 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령도 양국이 오랜 동반자임을 강조했습니다. 실크로드의 중심지로서 찬란한 문명을 꽃피웠던 우즈베키스탄이 21세기 새로운 중흥의 시기를 맞고 있는 모습을 보니 매우 인상적입니다. Я уже народу сказал, когда встречаюсь, мы будем у нашего братского корейского народа учиться, потому что у нас очень много общего. 과거 실크로드의 무역 중심지이자 천연가스와 텅스텐 등 풍부한 자원을 품은 우즈베키스탄. 그중 목화는 세계 4대 생산국 중 하나입니다. 하얀 황금이라 불릴 만큼 우즈베키스탄 경제에도 큰 영향을 미치는 면화. 그러나 우즈베키스탄의 기술로는 원자재 수출 그 이상의 활용이 어렵다고 합니다. 목화솜에 있는 씨, 이 씨를 감싸고 있는 섬유가 중요한 자원이 된다는데요. 면 펄프의 원료인 린터입니다. 린터는 씨에 가깝게 붙어있는 미성숙면인데 이 린터는 목재 펄프보다 강도가 상당히 좋습니다. 그래서 저희들이 화폐용 용지로 제조하는 원료가 됩니다. 알고 계셨나요? 우리가 사용하는 지폐를 만드는 원재료가 목화씨에 붙어있는 린터라는 섬유 조직이라는 사실. (2010년부터) 린터 생산지 우즈베키스탄에서 면 펄프 공장을 운영 중인 한국조폐공사 자회사 GKD. 저희 조폐공사가 70년간 지폐를 생산한 경험이 있기 때문에 그 핵심 기술을 기반으로 생산 체제를 구축하였습니다. 그 이후 다소 초창기에는 어려움이 있었지만 지금 현재는 경영 상태가 매우 좋은 그런 사업입니다. 하루 24시간 가동, 매일 50톤의 면 펄프를 생산하는 공장. 한때 파산 직전까지 갔던 이 공장을 9년 전 한국조폐공사가 인수한 이후 매출은 크게 증가했고 현재 러시아, 스페인, 우크라이나 등 14개 나라 20개 업체에 지폐용 면 펄프를 수출하고 있습니다. 한국에서도 이거를 원료로 해서 다 지폐 만드는 거예요? 네, 맞습니다. 전량 조폐공사에서 만드는 화폐는 우즈베키스탄에서 만든 면 펄프로 생산한다고 보시면 됩니다.
유럽이나 아시아 국가들 은행권 제조 회사들로부터 품질 우수한 평가를 받고 있는데요. 지금도 세계적으로 점점 더 그 공급처가 늘어나고 있는 그런 걸 보면 저희들 품질을 세계적으로 인정받고 있다고 이렇게 자부하고 있습니다. 우즈베키스탄의 원료와 대한민국의 기술이 합쳐져 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있게 된 건데요. 두 나라의 협력이 있었기에 가능했던 일입니다. 현재 여기서 저희들이 토지를 영구 무상임대로 지금 사용하고 있습니다. 그리고 또 원재료를 2025년까지 다른 타 업체보다도 우선 구매할 수 있는 투자 특혜상을 받았습니다. 우즈베키스탄은 어떤 이득을 보는 건가요? 우즈베키스탄 입장에서는 우즈벡 정부하고 투자 협약서를 체결할 당시 우즈벡 현지인을 180명 이상 고용하기로 투자 협정이 체결됐습니다. 그러면 저희들은 그 준수상을 지키기 위해서 지금 현재 연간 250명 정도 고용해서 고용 창출 효과가 있다고 생각됩니다. 아직 산업이 크게 발달되어 있지는 않지만 풍부한 지하 자원과 저렴한 인건비가 지닌 미래의 잠재력은 우리나라가 지금 우즈베키스탄에 주목해야 하는 이유입니다. 그리고 양국의 교역량과 투자량을 아주 기록적으로 늘리는 방안을 양쪽이 정부와 기업이 힘을 합쳐서 팀을 만들어가지고 일을 하고 있습니다. 우즈벡 입장에서는 그런 분야에서 한국을 좀 우선순위에 두고 있나요? 다른 나라보다? 예, 우선순위 정도가 아니라 최우선순위에 두고서는 직접 가장 최고 지도급에서 챙기는 것으로 제가 듣고 있습니다. 다른 나라보다도요? 네. 양국 상생의 경제 협력은 다양한 분야에서 계속 이어지고 있는데요. 지난 9월 준공된 한 우즈벡 섬유 테크노파크가 대표적인 예입니다. 우즈베키스탄이 적극적으로 우리나라에 기술 요청을 해오면서 만들어진 섬유 테크노파크. 우리나라 공적 개발 원조 사업의 일환으로 설립됐습니다. 학생들 실습이 한창인데요. 기술뿐 아니라 일하는 방식을 배우는 중이랍니다. 책상 배치를 보니까 네. 이 앞으로 보고 뒤로 보고 있어요. 네네. 이렇게 해놓은 이유가 있나요? 효율성을 높이기 위한 겁니다. 여기 보통 우즈베키스탄은 이렇게 투라인이 아닙니다. 원라인 해서 컨베어처럼 여기서 끝나면 컨베어식은 바로 뒤로 갑니다. 또 끝나고 뒤로 갑니다. 계속 갑니다. 근데 여기에서 계속 멈춰 있어요. 그럼 이 사람은 쉬고 있는 거예요. 그러면 여기 된 것을 이쪽으로 갖다가 조성하는 겁니다. 그렇기 때문에 모든 전체 인원들이 노는 사람이 없어요. 그래서 생산성이 3배 이상 올라갑니다. 우즈베키스탄에서 이걸 모르지 않을 텐데? 모릅니다. 몰라요. 제가 현장을 다 다녀봤는데 전부 온라인이에요. 이 학생들이 있는 국립 타시켄트 섬유대학 자체도 온라인입니다. 그래요? 그래서 이 사람들 먼저 머리에 개념을 깨야 됩니다. 그래야만 이 사람들이 가서 가르치게 되는 거예요. 사용하는 기계는 우리와 다를 바 없지만 이들이 아직 모르는 일하는 방식과 시스템을 알려주는 게 진정한 원조. 여기에 자체 경쟁력을 높일 수 있도록 고급 패턴 작업이 가능한 기계와 기술 지원도 함께 이루어지고 있는데요. 단순한 패턴의 임가공 수준에서 벗어나 고부가가치를 낼 수 있는 방법을 알려주는 겁니다. Ваши студенты это стали использовать вот это. Им интересно было? Да, очень интересно студентам, потому что студенты любят творчество. Этот технопарк, он оснащен очень хорошим современным оборудованием, и это дает возможность развития в Узбекистане промышленности вот этих вот швейных изделий. И этот технопарк очень помогает нам в процессе образования, потому что студенты здесь могут проходить практику, и также с производства люди могут прийти сюда и повысить свою квалификацию. 가까운 미래의 우즈베키스탄 섬유 산업을 이끌어갈 사람들.
이들의 자립을 한국이 지원합니다. 저희들이 이제 그 우리나라의 그 기술을 여기에 이제 전수를 하고 또 이 확산을 시키고 하는 거지만 결국은 자립을 해야 돼요. 우즈베키스탄이 제품이나 품질이나 기술력이 한국의 기술력이 그 접목이 돼서 세계적으로 뻗어 나가는 거, 그다음에 수출도 확대되고 그런 것을 보는 게 이제 큰 어떤 뭐 바라는 비전이죠. 우즈베키스탄이 잘 되는 게 그렇죠. 예.